اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جج کا اسٹیٹس پرائیویٹ شہری کا ہوتا ہے۔ IMF نے تو ہمیں کہا تھا کہ آپ 700 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائیں، یہ تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا یہ نہیں لگے گا۔ پیٹرولیم لیوی 4 روپے مہینے بڑھانا ہے، GST ریفارمز وہ ہوگا سپلیمنٹری فائنانس بل کی صورت میں۔ اس کے بعد ایک سینما اسکوپ فلم آئے گی، کوئی سوئمنگ پول میں گرا ہوا ہے، کوئی سوئمنگ پول سے باہر ہے، کوئی واش روم میں گرا ہوا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹونائٹ، میں ہوں سمر عباس۔ کراچی کے نسلہ ٹاور کو گرائے جانے کے احکامات پر آباد کی کال پر آج جو متاثرہ فیملیز ہیں انہوں نے احتجاج کیا ہے نسلہ ٹاور کے باہر۔ اس دوران شارع فیصل پر ان کے احتجاج کو روکنے کے لیے شیلنگ بھی ہوئی، لاٹھی چارج بھی ہوا، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ کون لوگ ذمہ دار ہیں جن کی وجہ سے درجنوں خاندان جو ہیں ان کے گھروں سے چھت چھن رہی ہے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے اور ناظرین بات ہوگی جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز آج ساری میدان میں آ گئی ہیں ان متاثرہ خاندانوں کے ساتھ، ان کا اپنا رول کیا رہا ہے اس نسلہ ٹاور کے متنازع ہونے میں، اور سابق چیف جسٹس کی ہم بات کریں گے ثاقب نثار صاحب کی، کہ جن کی مبینہ آڈیو ٹیپ کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن آئی تھی شاہد حقان عباسی صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنے کے لیے، تو اس پر عدالت نے یہ جو درخواست ہے وہ مسترد کر دی ہے، استدعا مسترد کر دی ہے توہین عدالت کی، اور کہا ہے کہ وہ اب ایک عام شہری ہیں، سابق چیف جسٹس سے ان کے خلاف کسی قسم کی اگر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ توہین عدالت نہیں لگتی، وہ خود اگر چاہیں تو عدالت میں آ کے حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ کیا نون لیگ کو کوئی بڑا ریلیف مل گیا؟ اور ناظرین IMF سے معاملات حکومت کے طے ہو گئے ہیں، معاہدہ ہو گیا، اور اس پر بہت سارے جو حکومت سبسڈیز دے رہی ہے وہ سبسڈیز گورنمنٹ وڈرا کرنے جا رہی ہے، بہت سارے ٹیکسز جو ہیں، ایگزمپشنز جو ہیں وہ حکومت وڈرا کرنے جا رہی ہے، تو کس شعبے میں عوام پہ کتنا بوجھ پڑے گا، اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اور اسلام آباد میں کیا پک رہا ہے، بڑی انٹرسٹنگ آج ایک ٹویٹ کی ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے، جن کا پچھلے 2 ہفتوں سے چل ہی رہا تھا کہ ہم آئے نہیں لائے گئے ہیں، تو آج انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں کچھ خوشبو سی پھیلی ہے بڑی مخصوص اور کچھ پک رہا ہے، تو ہمیں جو اہتمام سے لایا گیا تھا ہم سب کیا اس میں ڈال دیے جائیں گے، کوئی بڑا برتن وہ کہہ رہے ہیں اس میں کچھ پک رہا ہے، تو کیا پک رہا ہے اسلام آباد میں، کس کو اہتمام سے لانے کی تیاری ہو رہی ہے، وہ بھی ہم آج کے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا اسلام آباد اسٹوڈیو میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے MNA ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب سینیٹر عفنان اللہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور پروگرام میں ہمیں آگے چل کے جوائن کریں گی ناز بلوچ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں۔ بہت شکریہ جی، آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے ہم نسلہ ٹاور کی طرف آئیں گے، لیکن عامر لیاقت صاحب سے میں جاننا چاہوں گا جو آج انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اسلام آباد میں ایک بڑی مخصوص ایک خوشبو پھیلی ہوئی ہے اور کچھ پک رہا ہے، اور یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ برتن کافی بڑا ہے، اس میں اہتمام سے لائے گئے سارے لوگ ڈال دیے جائیں گے اس میں، یہ کیا معاملہ ہے، کیا پک رہا ہے، کس کو اہتمام سے لانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ نہیں، اہتمام سے تو کوئی لانے کی تیاری، میں تو یہ بتا رہا تھا کہ آپ نے وہ اجمیر شریف گئے کبھی؟ وہاں ایک بہت بڑی دیگ ہے، اس میں کھانا پکتا ہے اور سیڑھیاں بھی لگی ہوئی ہیں اس میں، تو اسی کی مانند ایک دیگ ہے یہاں پر بھی، ایک غائبانہ دیگ، جیسے غائبانہ نماز جنازہ ہوتی ہے، امتحان بھائی جانتے ہوں، ایسی ایک غائبانہ دیگ ہے، یہیں کے بیچوں بیچ رکھی ہوئی ہے، شاعر دستور پہ، شاعر دستور پہ رکھی ہوئی ہے، سپریم کورٹ کے سامنے ہے یا نہیں شاعر دستور کے سامنے؟ شاعر دستور پہ آپ کو پتہ ہے بہت بڑی شاعر دستور، پارلیمنٹ بھی ہے وہاں پہ، پریزیڈنسی بھی ہے، پرائم منسٹر ہاؤس بھی ہے، پیچھے تو نمک پارے ملتے ہیں، ادھر نمک پارے ملتے ہیں، یہ تو شاعر دستور کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، شاعر دستور پر نا وہاں دیکھیں کچھ لوگ ہیں جن پر شیم کیا جا رہا ہے، شمیموں پر شیم ہو رہا ہے، نثار ہونے کو تیار ہے، تو ایسی کوئی ڈش ہے کہ جس میں بہت ساری مطلب آپ کو مختلف نوع قسم کی اشیاء، اچھا انگریڈینٹس بہت اچھے ہیں اس کے، لذیذ ہوگی، لذت والی میں آپ لوگ تو نہیں پک جائیں گے کہیں؟ لذیذ ہے، آپ لوگ تو نہیں پکنے؟ دیکھیں اگر مجھ میں لذت ہے تو میں پکوں گا، جل جائیں نہیں، جل نہیں جاؤں گا، بسم ہو جائیں، نہیں میں نہ بسم ہوں گا، کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں، نہیں میں ہماری پارٹی، دیکھیں ہماری پارٹی کی ترجمان کوئی اور ہے جو جن کا اجلاس ہوتا ہے روز، آج ہوا نا پرائم منسٹر اس میں اجلاس، وہ ترجمان کچھ اور ہیں، میں کچھ اور ہوں۔ آپ کا ٹویٹ بھی تھا کہ ترجمان جو ہیں وہاں پہ یہ مخصوص ترجمانوں کا اجلاس ہوا، وہی وزیر بھی ہیں، دیکھیں میں ترجمان ہوں کسی اور کا، مجھے بلاتا کوئی اور ہے، تو یہ کہ میرا کس کے ترجمان ہے آپ؟ عمران خان کا ترجمان نہیں ہے کیا؟ نہیں، عمران خان کا ترجمان، عمران خان کا تو صرف ہوں۔ آپ کو وہاں بلایا نہیں گیا اس لیے آپ نے ناراض ہو کر نہیں بلایا، کہ ہمارے ساتھ بلانے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آؤ میری انجمن میں، مگر میں نہیں اب وہاں جانے والا، کہ اکثر بلایا، بلا کر بٹھایا، بٹھا کر اٹھایا، اٹھا کر نکالا۔ اچھا، تو آپ سے کوئی انپٹ نہیں لی گئی؟ نہیں۔ السلام علیکم صاحبہ، کیسی ہیں؟ تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ عفنان اللہ صاحب یہ کس دیگ کی بات کریں؟ عامر لیاقت صاحب کہہ رہے ہیں کوئی اہتمام سے کچھ ہو رہا ہے، جو لائے گئے ہیں سب اس میں دیگ میں جھونک دیے جائیں گے؟ میں اندازاً عامر بھائی نے باتیں کرنی ہے نا، وہ اپنی باتیں خود کریں گے، ہمیں نہ الجھائیے گا، میں اندازے سے ہی کہہ سکتا ہوں، اندازاً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید کوئی کیا کہتے ہیں سیاسی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے جس کے اندر کوئی نئی پولیٹیکل
इंजीनियरिंग शेपों का वाला दे रहे हैं, कुछ मुझे लग रहा है कि की बात कर रहे हैं, साकिब निसार साहब की बात कर रहे हैं, कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से कुछ मिला मिलू। देखिए जितने शमीम है वो शर्म से मर जाएंगे, लगता है कुछ आने वाला है। जितने शमीम है वो शर्म से मर जाएंगे, जितने निसार है वो निसार हो जाएंगे। अब ये निसार जो है वो सारे साबिक हैं, निसार सारे साबिक हैं, साकिब नहीं है। मैं साकिब साहब की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ निसार सारे साबिक। एक और निसार है, आप पहुँच गए। मतलब है कि नाज़ुल्लाह साहब कोई टेप उस तरफ से आने वाली है, लगता है मुझे। नहीं, ये मुझे टेप वाला मामला शायद नहीं लग रहा मुझे। ये मैं तो जी मुंह पे टेप लगा रखी है। ये कोई वही मैं कह रहा हूँ, ये कोई सियासी क्या कहते हैं इनोवेशन आप कह लें है, तो उस तरफ इशारा दे रहे हैं वो पॉलिटिकल इनोवेशन। इस तरह का कोई एक उन्होंने भी दिया है अपना कैप्टन सफ्तर साहब ने भी, वो भी कह रहे हैं कि कोई बड़ी एक आने वाला बोलचाल की वीडियोस का एक वो उसी बोलचाल की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा कि जरा आपको वो भी सुना देते हैं जरा क्या कह रहे हैं कैप्टन सफ्तर साहब। वो डिफरेंट है, वो मैं बता। इसके बाद एक सिनेमा स्कोप फिल्म आएगी, उसका मतलब है कि फुल स्क्रीन पे मजा आए देखने वालों को। अभी वो फिल्म आने वाली है, बड़े बड़े लोगों की फिल्में भी आएंगी। कोई स्विमिंग पूल में गिरा हुआ है, कोई स्विमिंग पूल से बाहर है, कोई वॉशरूम में गिरा हुआ है। डॉक्टर साहब ये कोई मजीद लोगों की टेप्स आने वाली है, काफी बड़ा काफी लोग देखें। इसका मतलब कहने का सफदर साहब का ये है कि इज्तिमा बहुत बड़ा होगा देखने वाला। और बड़े वीडियोस तो छोटी, आप बोलते हैं वीडियो तो छोटे होते हैं, कहीं ना कहीं देख लिए छुप के, ये तो सब देखेंगे। ठीक है, अच्छा चले अब लेके आते हैं आपको ज़रा इसमें कराची के नस्ला टावर की तरफ। देख के आपने बताया नहीं कि कौन पकने वाला है और किसके साथ क्या होने वाला है। ये जो आज वहाँ पे एहतजाज भी हुआ, और थोड़ा सा हम आपको ज़रा बताते भी हैं कि ये मामला है कि इसमें कौन कौन ज़िम्मेदार हैं लोग। काफ़ी इसमें एक डिटेल्ड इसमें एक स्टोरी जो है एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे द न्यूज़ पे एक छपी है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह ये 780 यार्ड का प्लॉट था, जिसे बढ़ा दिया गया बढ़ते बढ़ते ये 1121 यार्ड्स का हो गया। और वो जो मुतनाज़ 341 इसमें यार्ड्स ऐड किए गए गैर कानूनी तौर पर गलत तरीके से, उसकी वजह से आज ये पूरा टावर गिराना पड़ रहा है, मिसमार करना पड़ रहा है। दर्जनों ऐसे ख़ानदान हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो झोंक दी, यहाँ लगा दिया, पैसा इन्वेस्ट कर दिया अपने घर पे छत के लिए, आज उनके सरों से छत जा रहा है। इसमें स्टोरी में बड़ा डिटेल लिखा गया कि सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर ये प्लॉट था, और ये जो रोड थी जहाँ पे 341 यार्ड मजीद ऐड किया गया है, सर्विस रोड बननी थी, बिल्कुल सर्विस रोड बननी थी, तो वो सारा एरिया शामिल कर दिया गया नस्ला टावर के प्लॉट के अंदर। और इसमें नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में भी इसमें इस इलाके को कमर्शलाइज़ किया गया था रेजिडेंशियल से। फिर उसमें मजीद उसके जो अप्रूवल जो हैं वो MKM के जब मेयर थे यहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनका दौर भी था, आज वो भी एहतजाज में सबसे आगे हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में भी कहते हैं कि जो वज़रा थे उनकी निगरानी में ये सारा होता रहा। पहले इस वक्त जो स्पीकर हैं सिंध असम्बली के आगा सिराज दुरानी साहब, वो थे लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, फिर अवैस मुजफ्फर टप्पी साहब थे, इन सब के नीचे ये सारा कुछ होता रहा। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मौजूद है, लेकिन किसी ने चेक नहीं किया कि ये क्या हो रहा है, गैर कानूनी काम हो रहा था। लेकिन जो भी हुआ व्हाटएवर, लेकिन आज उसकी अल्टीमेट कीमत जो है वो आम कराची के शहरियों को, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इस चीज़ पे इन्वेस्ट कर दी अपने घर की छत के लिए, वो आज सड़कों पर रुल रहे हैं। नाज बलोच साहब, आज हम देख रहे हैं सारी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो इकट्ठी हो गई हैं उन लोगों के साथ जो मुतासरीन हैं नस्ला टावर के, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इन सब लोगों की भी है कि जिन्होंने माजी में इस चीज़ को बनने दिया, इसको आगे जाने दिया, गैर कानूनी चीज़ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, आपने बिल्कुल दुरुस्त ये बात कही कि छत और घर बनाना, ये बहुत लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं एक घर बनाने के लिए, सारी ज़िंदगी का सरमाया लग जाता है। जी बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो एक सोशल सिस्टम ऐसा है कि घर के कई अफराद मिलकर एक घर बनाते हैं, और पूरा एक एक कुंबा जो है उसमें एक एक फ़र्द जुड़कर एक घर बनाता है, और कहीं पर लोग किस तरह जोड़ तोड़ कर पैसे अपने जमा करके अपने लिए एक छत बनाते हैं, और फिर उस छत का इस तरह से जो है उनके सर से उतर जाना, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है और डेफिनेटली एक परेशानी की बात है। और वो दर्द और वो तकलीफ़ जिससे उस वक्त वहाँ के जो मकीन गुज़र रहे हैं, उसका एहसास न सिर्फ मुझे बल्कि मैं समझती हूँ हर पाकिस्तानी को उनका दर्द और तकलीफ़ उतना ही इक्वली इस वक्त पेन फील कर रहे हैं हम। और हमारे पास बहुत, देखिए बात सब जुडिस है, कोर्ट मैटर है, इसके ऊपर लिहाजा कोई ऐसी बात करने से गुरेज हम सब करते हैं। सामने आ रहा है ना कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो मैं सिर्फ ये समझती हूँ, लेकिन मैं सारे मामलात को जांच पड़ताल नहीं की, ये गैर कानूनी काम होता रहा। देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इससे पहले काफ़ी सारी ऐसी जजमेंट्स आ चुकी हैं जिसके अंदर अमला या सरकारी लेवल पर कहीं ना कहीं किसी की गलतियां हुई और उसके बाद लोगों को कंपनसेट भी किया गया। चाहे वो आप इस्लामाबाद के कॉन्स्टिट्यूशन 1 बिल्डिंग की बात कर लें जो कि बंद रहा, काफ़ी अरसा उस पर स्टे रहा, और चाहे बनी गाला की रेगुलराइजेशन की बात हो, तो ऐसी मिसालें भी हमारे पास मौजूद हैं
जहाँ पे कॉम्पनसेट करके जो है या फाइन करके लोगों को उसके बाद मामलात जो है वो हुए, वो भी हमारे पास प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं अदालती। और अब जब ये वाला मामला हुआ है, इसके अंदर यकीनी तौर पे जहाँ जहाँ कोताहियाँ हुई, नेग्लिजेंस हुआ, लेकिन एंड रिज़ल्ट जो मकीन थे उनके साथ जो कुछ हुआ वो अमल बड़ा तकलीफदेह है लोगों के साथ। इस वक्त मैं समझती हूँ कि न सिर्फ सियासी पार्टीज बल्कि इंसानियत का ये वाक़या है, ऐसा मामला है। तो एवरीबडी स्टैंड्स विद दोस पीपल, और हमें ज़ाहिर सिंध हुकूमत पूरी हद्दुल इम्कान कोशिश करेगी कि इन लोगों को जिस तरह से कंपनसेट हम कर सकें, किसी को बेघर नहीं छोड़ना। यही चीज़ है कि कोई बेघर नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, आज हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी गए थे अदालत में, जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं, उन्हें झाड़ पिला दी थी जज साहब ने कि भाई आप क्यों आए यहाँ, सियासत मत खेलें, यहाँ पे सियासत मत करें, ये एक अदालती मामला है और हमें इसे डील करने दें। तो वो भी यही इस्तदा लेकर गए थे कि कुछ ऐसा कुछ किया जाए, ज़मानत ले ली जाए सिंध गवर्नमेंट से, कोई गारंटी कि इन लोगों को कंपनसेशन मिलेगा। चूँकि जो बिल्डर है वो तो बेच गया लोगों को ना, उसका तो नुकसान ही, नुकसान तो उन फैमिलीज़ का जो वहाँ पे रह रही थी। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मेरा हल्का है ये, जी हाँ, NA 245, उसमें ये टावर है मौजूद। पहली बात तो ये कि मौलाए कायनात हज़रत अली का कौल है कि जब मुनसिफ की आवाज़ साइल की आवाज़ से बुलंद हो जाए तो फिर इंसाफ नहीं मिलता। दूसरी बात ये कि मदीने से बाहर एक आबादी थी जो कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम थी। ये बड़ा मशहूर वाक़या आपको तारीख़ तबरी में मिल जाएगा। वहाँ पर लोग दूसरे कबीले के थे और उनकी एक और कबीले से मुखासिमत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मुकदमा आया तो आपने इरशाद फरमाया कि पहले इनको जगह दे दो, बसा दो, फिर जगह को ख़त्म कर देना। ये फ़ैसला है रसूल का। अब इसमें अदालत को नाराज़ नहीं होना चाहिए, मैं नबी के फ़ैसले की बात कर रहा हूँ कि पहले इनको बसा दो, उसके बाद उस जगह को ख़त्म कर दो। अब टावर तो गिरा दिया, बहुत अच्छा किया आपने, कानून की पासदारी की। ये जाएंगे कहाँ? आज अपने बीवी बच्चों के साथ सड़क पर रात गुजारेंगे। रिश्तेदार तो ऐसे हैं नहीं कि जो घर में जगह दें, क्योंकि ज़िंदगी गैस बनती है, हवा फाँकती है, रिश्तेदारों की आंखों से रिया झाँकती है। ऐसा तो होता नहीं, जब बेघर हो जाता है ना कोई, तो कोई नहीं पूछता, कोई घर में अपने नहीं रखता। तो ये कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? तो फैसले अगर तहम्मुल से किए जाए, उनकी छत का जो है वो फैसले तहम्मुल से किए जाए, तहम्मुल से किए जाने चाहिए थे। थोड़ा सा गुस्से में नहीं आना चाहिए था। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब एक बहुत ही बाइज़्ज़त शहरी हैं कराची के, हमारी नाज बहन है, सब लोग हैं, ये जानते हैं कराची में, और ये किसी पर भी इल्ज़ाम मैं नहीं लगा सकता। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में जो किया दुरुस्त किया था, ठीक, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने दुरुस्त किया था, क्योंकि ये जगह बनते बनते अगर बनी है तो भाई देखने वाले तो कोई और थे ना। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी, KDA था जिसको कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, तो ये लोग मौजूद थे, ये देखते क्या हो रहा है। अदालत में तो बहुत आखिर में मामला गया, जब ये बन गई चीज़ें तो हुकूमत ने क्या करें। अब मैं आपको बताऊं, सिंध असेंबली की करारदाद है, सिंध असेंबली ने करारदाद मंजूर की है कि नस्ला टावर नहीं गिराया जाएगा। ऐसे ही ना साहब, सिंध असेंबली ने, अच्छा, सिंध असेंबली ने करारदाद मंजूर की। अगर सिंध असेंबली ने ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की है करारदाद, तो फिर थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए था, क्योंकि असेंबली भी वो हैसियत रखती है। ठीक है जनाब, आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए इस मामले में? आइडियल सोल्यूशन क्या है इसका? ठीक तरफ जा रही है चीज़ें, बेहतर हो रहा है? देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि जो बिल्डर है उसको पकड़ना चाहिए। वो तो बाहर बैठा है, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग थे जिन्होंने NOC इशू किए, उनको पकड़ना चाहिए और इन लोगों को कॉम्पनसेशन देनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है। देखें, ये बड़े ये वो मिडल और प्लॉट्स जो हैं वो निकाल लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी डिटेल्स के, यहाँ पे भी जो अगर कंस्ट्रक्शंस हैं वो भी गिराई जाएँ, गैर कानूनी रिफाई प्लॉट्स हैं, कुछ पार्क्स की ज़मीनें हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कराची में बड़ी बेदर्दी से ज़मीनों पे कब्जे किए गए हैं, कोई शक नहीं है। वो तो एक सुप्रीम कोर्ट एक मिसाल कायम करना चाहती है कि ये अगर हम गिराएंगे आज, तो आइंदा किसी रिफाई प्लॉट पे, किसी पार्क की ज़मीन पे कोई लोगों को जगह देना। आप कॉम्पनसेशन देखें, जो आम आदमी है, जो जिस बेचारे ने, जैसे ये कह रहे हैं कि उसने मिल जमा करके पैसे जो है घर बनाया था, उसका घर चला गया, उसको आप कॉम्पनसेशन दे दें, बिल्डिंग आप गिरा दें, और आप जो जिसने बनाया था उसको पकड़ें, उसकी कंपनी को पकड़ें, उसके शेयर होल्डर्स को पकड़ें, इस ज़मीन को बेचें, इसमें से कुछ हिस्सा तो ऐसा है ना जो कि लेजिटिमेट है, उसको बेचें, उससे 780 यार्ड को बेचें, अच्छा खासा बिकेगा, और उससे फिर जो है बाकियों को कंपनसेशन। देखें, हर काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई ऐसा तरीका भी निकालना चाहिए जिससे जो उधर रहने वाले लोग हैं उनके मसला टावर नहीं, बहुत सारे नस्ल टावर आबाद ने सारे तामीराती काम रोक दिए, ऐसा ही है। देखिए, एक वो यही कह रहे हैं कि कराची में रहा, वो कह रहे हैं हमने NOCs लेके सारे डॉक्यूमेंट लेके अगर चीज बनाते हैं बाद में ये होगा हमारे साथ, तो फिर इसलिए वो कह रहे हैं। जी देखें, ये जो चाइना कटिंग की टर्मिनोलॉजी है, ये जो नालों पे बिल्डिंग बनाने की सिलसिला था,
आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट पॉलिटिकल डिबेट, फिर वो हो जाएगा कि जी मैं किसी सियासी जमात के मुखालिफत में बात कर रही हूँ, लेकिन ये हकाइक हैं। इसकी शुरुआत, इसकी इब्तिदा, ये तमाम चीज़ें जो होती रहीं, ये बिल्कुल MQM के ज़ेर निगरानी सरपरस्ती सब कुछ होता रहा। अब उसका खमियाजा भुगत कौन रहा है? वो लोग जो रेजिडेंट्स हैं वहाँ के, जिन्होंने अपने पैसे जमा पूंजी करके की। मैं समझती हूँ इसको कॉम्पनसेट करने के लिए, और मुझे यकीन है कि सिंध हुकूमत जो है इनको अकेला नहीं छोड़ेगी, तनहा नहीं छोड़ेगी। पहले भी बहुत सारी रिहायशी स्कीम्स सिंध हुकूमत दे चुकी है लोगों को, और अब भी हमारी हत्तुल इम्कान यही कोशिश होगी कि इन लोगों को हम इस तरह तनहा मुश्किल घड़ी में ना छोड़ें, बेसर और सामान ना छोड़ें। और जो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर अफनान कि जो वहाँ के जो बिल्डर है जिन्होंने ये तामीर कराया, उसकी जो नेग्लिजेंस है उसके ऊपर डेफिनेटली उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। मुतलका जो महकमे हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होगी, जो मुतलका वज़रा थे जिनकी निगरानी में सारा उन बंदों को आइडेंटिफाई कर लेना, लोग हैं जिन्होंने एनओसी इशू की है, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि कन्वर्जन इस प्लॉट की जो है रेजिडेंशियल से कमर्शियल में हुई है नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में मरहूम, उसके बाद फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में मज़ीद ये प्रोसेस जो है वो मटेरियलाइज हुआ, और फिर बाद में पीपल्स पार्टी के 2 वज़रा के लोकल गवर्नमेंट के दौर में ये सारा मामला जो है ये थ्रू हुआ। अभी तो नालों के अंदर भी हैं ऐसे ऐसी नस्ला टावर पहला है, ये एक इस तरह का वाक़या, इस तरह के दर्जनों कई जो है मजीद वेट कर रहे हैं जो नाले के ऊपर है। वो तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि जब आपको पता है सैलाब आता है तो पूरा शहर डूब जाता है। इसलिए तजावुज़ात की वजह से ही कराची जो है वो तजावुज़ात से मुताल्लिक़ अदालती हुक्म पर नज़रसानी की करारदाद सिंध असेंबली में कसरत राय से मंजूर। नस्ला टावर का जिक्र है, ये मतलब सिंध असेंबली गई तो अपना किरदार अदा कर दिया। अब बाकी तो कानून साज क्या सारी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो जो उनके नुमाइंदे हैं वो सब एक मुत्तफ़िका कोई पटिशन या कोई जाएं मिलके एक डेलीगेशन की पीपल्स पार्टी तो हमें नजर आ रही है कि वो गए थे तो उनको जरा पीपल्स पार्टी जो है, शायद था कि शायद वो सियासत कर रहे हैं इस मामले चाहे बिलावल भुट्टो की आप बात सुनने कल और चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पे अपना जो मौक़िफ़ दिया है, तो पीपल्स पार्टी की एक अपनी क्लियर पोजीशनिंग है इस मामले के ऊपर। और जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि बनी गाला की रेगुलराइजेशन और मुख्तलिफ चीज़ें, तो लोगों को जो अमीर और गरीब का जो है ना वो फ़र्क नहीं आना चाहिए। और हमें उम्मीद है अपनी अदालतों से, हम अच्छी उम्मीद लगाते हैं और तवक्कुआत ऊंची रखते हैं, और हमें इंसाफ जो है उसके अपनी अदालतों के इंसाफ के ऊपर हमेशा हमने पाबंद भी रहे हैं, और आगे भी जाके हमने अदालतों के ये फैसलों को मानना है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो फैसला साजी है उसमें बिल्कुल इंसाफ का जो अंसर है वो नज़र बिल्कुल आना चाहिए। ये जो नाज बहन कह रही है वो यही बात मैं कहना चाहता था कि तहरीक इंसाफ भी इनके साथ ही है इस मामले में, क्योंकि कसरत राय से मंजूर हुई है, तहरीक इंसाफ भी नस्ला टावर्स के हक़ में नहीं थी, और फैसला जो है ना कसरत राय से होना चाहिए। जी मैं बस ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो सर आँखों के ऊपर है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन उस जजमेंट के अंदर जज साहब से मौतबाना या कहते हैं गुजारिश है कि वो अगर साथ कॉम्पनसेशन का एलिमेंट भी डाल देते उन लोगों के लिए तो शायद ये इतना बड़ा मसला होता ही ना। बिल्डिंग भी गिर जाती, कॉम्पनसेशन भी सिंध गवर्नमेंट को कह देते, वही दे देती कॉम्पनसेशन, या किसी से हम नस्ला टावर को डिस्कस कर रहे हैं, और तीनों हमारे गेस्ट जो हैं वो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा 247 है, ये 245 है, तीनों कराची से, तो और तीनों इस मामले में इस मामले पे जो तमाम जो और तीनों की गुजारिश जज साहब से गुजारिश है एक पेज पर है सारी, तो अगर आप एक मुत्तफ़िका अगर कोई रिक्वेस्ट डाल दे तो मेरा से उसका ज़्यादा उसका इम्पैक्ट हो सकता है। बहरहाल डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी एक पटिशन आई थी मरियम नवाज साहबा का और शाहिद हक़ान अब्बासी साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के हवाले से जो उन्होंने ऑडियो टेप के हवाले से रिमार्क्स दिए, उनके जो कमेंट्स सामने आए साकिब निसार साहब के हवाले से, तो उस पर आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो रिमार्क्स दिए वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने जो फैसला दिया, हुक्मनामा जारी किया, एक तो उन्होंने जो पटिशन थी वो खारिज कर दी। उन्होंने कहा जी कि साबिक चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो तौहीन अदालत नहीं होती, वो एक आम आदमी है। आप चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं वो अगर मुतासरा हैं तो वो भी हत्या के इज़्ज़त का दावा कर सकते हैं। तनकीद से मुतालिक जजेस ओपन माइंडेड होते हैं। इस केस को राना शमीम के केस से मत मिलाएं, वो केस उन्होंने कहा अलग से उसको हम सुनेंगे। और ये जो मामला है साकिब निसार साहब के मामले पे तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का मरियम नवाज साहिबा और शाहिद हक़ान अब्बासी साहब के खिलाफ, ये नहीं हो सकता। इस मामले को अलग से डील किया जाएगा और इनके खिलाफ तौहीन अदालत नहीं लगती। अब वो आम बंदे हैं इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं लगती तौहीन अदालत की। तो इस पे जनाब अफनानुल्लाह साहब तौहीन अदालत वाले मामले से तो आप बच गए हैं, लेकिन आगे मामला इंपॉर्टेंट फिर वही आ जाता सारा जो आप इतना बड़ा आपने बिल्डअप किया आपकी पार्टी ने पिछले पूरे हफ्ते में, कहते टेप्स आ गई, वो बयान हल्फी आ गया राना शमीम साहब का। आप खुद पटिशनर बन के क्यों नहीं जाते अदालत में कि इस मामले पे कुछ अदालत जो है वो प्रोसीड करें? देखिए हमने जो राना शमीम वाला है वो तो उसको तो बार बार मुतालबा कर रहे हैं, खुद पटिशन डाल दें। देखें सो मोटो का हम इसलिए मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसे हुआ है
کہ ہمارے 2 سینیٹرز کو سو موٹو لے کے ڈسکوالیفائی کیا دوہری شہریت کے اوپر. اسی وقت فیصل واڈا صاحب دوہری شہریت والے انہوں نے کراچی سے الیکشن لڑا اسی وقت, یہ نہیں کہ علیحدہ ٹائم کے اوپر. تو ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا رہا ہے نا. اور ہم نے جو جسٹس رانا شمیم ڈالنی چاہیے, پھر تو آپ کو میری ڈالنی چاہیے جب آپ یہ میں 100 موٹو کی بات کر رہے ہیں. نہیں, میں تو یہ 100 موٹو کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں نا 100 موٹو کا پھر آپ انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ کو پٹیشن ہم لوگ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کیس کو لڑ رہے ہیں, جس کے اندر یہ جو ایفیڈیوٹ ہے اس کو ہم نے حصہ بنا دیا اس کا, ٹھیک ہے نا, جو رانا شمیم والا ہے. اور باقی چیزیں جو ہے وہ ججز کے سامنے ہی ہے نا. کیا وہ اخبار تو وہ پڑھتے ہی ہوں گے, چلے ٹی وی نہیں دیکھتے, تو وہ ان کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور بھی مزید چیزیں آئیں گی ابھی. شوکت صدیقی, جسٹس شوکت صدیقی والا آپ نے اس کا حصہ بنایا ہے, یہ رانا شمیم صاحب والا ایفیڈیوٹ, اور جو جسٹس ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیو ٹیپس ہیں, یہ معاملہ الگ ہے. نہیں لیکن اس پہ آپ پٹیشن لے کے جائیں بھائی یہ معاملہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, ہمیں ان کے کہنے پہ کیا گیا سارا, یا آپ صرف ایک نیریٹو بنانا چاہ رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی, ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا, فیصلے ڈکٹیٹ کر کے کیے گئے اپنے بیانیوں کو تقویت کے لیے لے کے جائیں. ہم نیریٹو ضرور بنائیں گے کیونکہ ہم نے عوام کی عدالت میں بھی جانا ہے. ہم نے عوام کی عدالت, ہم نے عوام کو یہ بتانا ہے کہ کیسے اس ملک میں سازش کے تحت ایک حکومت لائی گئی, کیسے اس ملک میں ایک سازش کے تحت الیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا. یہ ہمارا رائٹ ہے عوام کو بتانا, اور ہم کیوں نہ بتائیں. اور جو کچھ انہوں نے ایز چیف جسٹس سپریم کورٹ بیٹھ کے جو کچھ کیا, نہیں وہ تو عدالت تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہماری لگی ہوئی ہے نا, یہ کہتے ہیں ہم دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے. یہ ہم نے اس کو لیگل ساروں کو ملا کے ایک ہی پٹیشن ڈال دیں. نہیں, ہم لیگل جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ کی پارٹی کے اوپر شک ہونے لگ گیا کہ جب بھی کوئی امپورٹنٹ فیصلہ آپ کا, کوئی کیسز آپ کے چل رہے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی چیز آپ کے فیور میں آ جاتی ہے, کبھی شوکت عزیز صدیقی صاحب والا, کبھی اس سے پہلے ماضی کی پوری ہسٹری موجود ہے, ابھی کبھی آڈیو کبھی ویڈیو. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی یہ ویڈیو کب آنے والی ہے ثاقب نثار صاحب والی جس کا اشارہ دے رہے ہیں یہ میری گزارش میں بتاتا ہوں اس کا بھی. کیپٹن صفدر صاحب, جسٹس صدیقی والا معاملہ تو کوئی ساری دنیا نے سنا نا, وہ سٹنگ جج نے یہ والی بات کی, اس کے اوپر کیا ہوا آج تک آپ مجھے بتائیں. اس جج کو گھر بھیج دیا, نہیں اس جج کو گھر, تقریب کے اندر اس جج کو گھر بھیج دیا گیا. نہیں تو انصاف کا تقاضا بھی کچھ کنڈکٹ کے خلاف تھا, وہ پبلکلی جا کے کسی ایونٹ میں نہیں کر سکتے, وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو شکایت کر سکتے ہیں, سپریم کورٹ کو شکایت کر سکتے ہیں, جو باس ہیں. انصاف کا بھی کچھ تقاضا ہوتا ہے نا, ایسا تو نہیں ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے آپ نے ان کو پینلائز کر دیا, جو انہوں نے باتیں کی تھی اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا. سر وہ جج تھے, وہ کسی کے خلاف ایکشن خود لے سکتے تھے, ہمارے ایکشن لے سکتے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں, کوئی عام بندہ نہیں ہے. وہ سو موٹو تو نہیں لے سکتے تھے نا. نہیں, وہ ایکشن لے سکتے تھے. اگر انہیں کسی نے پریشرائز کیا کسی فیصلے کے لیے, آ کے انہوں نے بتا دیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا, وہ ایکشن لیتے, انہوں نے کہا میرے گھر آیا لیتے اسے. نہیں وہ اس طرح نہیں بلا سکتے آپ. سو موٹو جج سو موٹو نہیں لے سکتا, چیف جسٹس سو موٹو لے سکتا ہے. سو موٹو نہیں ہے, اس بندے کو کیسے بلاتے کہ بھائی یہ بندہ مجھے آ کے دھمکا رہا ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب یہ معاملہ جو ہے سارا یہ آپ کو کہاں جاتا نظر آ رہا ہے؟ یہ کیپٹن صفدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مزید ویڈیوز بھی ہم لے کے آئیں گے سامنے. پورا میں ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کسی بھی جج کو کسی بھی عام فورم پہ کھڑے ہو کر اداروں کے خلاف بات کرنی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ خود ایک ادارہ ہے, وہ بھی ایک ادارہ ہے. ادارے سے اگر ٹکرا جائے تو بڑا خطرناک ہوتا ہے. باقی ہمارے افنان بھائی نے فرمایا کہ سازش کے تحت حکومت لائے گی. میں ضرور کہوں گا اگر لائی گئی سازش کے تحت تو خارج کے تحت گرانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ لیکن یہ بتائیں مجھے کہ اب یہ معاملہ کہاں تک جائے گا آگے؟ آپ کو لگ رہا ہے یہ بڑھے گا معاملہ آگے اور مزید چیزیں آئیں گی, اور یہ جو ان کی کنوکشن تھی, سزائیں تھیں, ساری یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ سارا غلط ہوا؟ کیونکہ بینیفیشری تو الٹیمیٹلی یہ کہتے ہیں آپ ہیں سارے معاملے کے, چونکہ جسٹس صاحب سے زیادہ ڈیفینس جو ہے وہ تحریک انصاف ان کو آگے ڈیفینڈ کر رہی معاملے پہ سارا کہ جی بڑا غلط ہو رہا ہے, یہ سارا جو جھوٹ ہے. نہیں دیکھیں, میں مریم صاحبہ کی بہت عزت کرتا ہوں, ہر لحاظ سے کرتا ہوں, اور میں نے وعدہ بھی کیا مطلب میں کہ کوئی ان کے لیے بات نہیں کروں گا. لیکن یہ کہ بات یہ کہ انہوں نے اگر کوئی بات کہی ہے تو اب یہ معاملہ ان کے اور عدالت کے درمیان ہے. خود نواز شریف صاحب نے کمیٹی بنا دی, خود میاں صاحب نے بنائی کمیٹی, انہوں نے تحقیقات کے لیے کہ کون سی ویڈیو بنائی کمیٹی صاحب, میاں صاحب نے خود بنائی ہے. میں بتا رہا ہوں, میاں صاحب نے بنائی ہے کہ یہ اخبارات کو اشتہارات دیے گئے ہیں یہ کیسے دیے گئے ہیں. یہ والی تو دیکھیں نا, یہ تو انفارمیشن منسٹری سے کر رہی ہے, تو چلے ان کی پارٹی بھی تو اس کا احتساب کر رہی ہے. 9 ارب روپے کے اشتہارات ہیں, باپ اپنی بیٹی کا احتساب کر رہا ہے نا, الیکٹڈ نہیں ہے وہ. یہ میں اس میں تھوڑا ذرا کریکشن کر دوں, یہ کل سے یہ والی بات چلتی جا رہی ہے. یہ جو آفیشیل ہماری پارٹی کا سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ کی آڈیو تھی وہ پارٹی فنڈ سے, وہ تو کہتے ہیں پارٹی اشتہارات. مگر انہوں نے یہ تو کہا, اتنی ضرورت تو تھی نا, اتنی ضرورت تھی کہ انہوں نے کہا کہ آواز میری ہے. ٹھیک ہے, مطلب جس کو سراہنا چاہیے. مخالفت اپنی جگہ ہم کرتے ہیں ضرور, ان کی کرتے ہیں مخالفت, کھل کے کرتے ہیں, لیکن جو سراہنا چاہیے وہ سراہنا چاہیے. اب یہ جو کیپٹن صفدر صاحب کہہ رہے ہیں, کیپٹن صفدر صاحب اللہ والے آدمی ہیں, اب بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, ان کی باتوں کو اتنی اہمیت نہیں دیں آپ. بہت بزرگ ہیں وہ کبھی کبھی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ سامنے مٹھائی کا ڈبہ لے جانا پڑے
کہ آپ فاتحہ بھی پڑھ دیں تاکہ ہماری کوئی دعا قبول ہو جائے. صفدر صاحب ایسی ہیں, تو میں صفدر صاحب کی کسی بھی بات کو اس لیے اہمیت نہیں دیتا کیونکہ کل وہ بات غلط نکلتی ہے. ابھی وہ بات ایسے کہہ رہے ہیں کیونکہ بیگم صاحبہ نہیں کرتی, اہمیت دیتی ان کی بات کو, تو ہم کیوں دیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں نہیں دیتی. آپ نے کہا دی ڈاکٹر صاحب. کیپٹن صاحب ہمارے لیے قابل محترم ہیں اور میں نے ان کو بزرگ کہا ہے, وہ بزرگ کہا ہے وہ, اور کیپٹن صاحب بڑے کچھ نہیں ایسا ان کے بیان کو سیریس نہ نہیں. میں عامر بھائی کو بتا دیتا ہوں کہ ویڈیوز آنے ہیں, کوئی کہاں پڑا ہے جو بات. اچھا ان کی سن لیتے ہیں. افنان بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویڈیوز والی جو بات ہے وہ کچھ ہے بالکل اس کے اندر. اب تو یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. نہیں میں کہہ رہا ہوں کس کے بارے میں, کہ جو مین, میں دیکھیں میں ابھی پہلے والی بات ریویل نہیں کر سکتا. میں حضرت افنان جو تھے حضرت یعقوب کے بیٹے تھے, جو کہتے تھے صحیح کہتے تھے. ہم تو مہربانی آپ کی سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ مین کردار ہے نا انہی کے بارے میں. یہ مین کردار, یہ ناز بلوچ صاحبہ, یہ جو سلسلہ کاسٹ کا نام نہیں بتا رہے, کاسٹ کیا ہے مین کردار, کاسٹ بتا نہیں ہے مین کردار. میں پوچھ رہا ہوں کوئی سابق ریٹائرڈ جج تھے, کون تھے یہ جو ہم جنہوں نے وہ ہانڈی بنا رہے ہیں نا, اس ہانڈی میں کہیں آپ بھی نہ پک جائے. یہ جو معاملہ ہے جی جو چل پڑا ہے, یہ ٹھیک ٹرینڈ ہے, یہ ٹھیک طرف جا رہا ہے معاملہ. یہ تو ایک بڑی خرابی ہے. ایک اتنا بڑا ادارہ, اس کے چیف جسٹس کے اوپر اتنا بڑا الزام لگ گیا کہ وہ کہیں سے ڈکٹیشن لے کے فیصلے کرتے ہیں. نون لیگ کے معاملے کو چلے سائڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں فی الوقت, لیکن اصولی طور پہ یہ جو معاملہ, یہ ایشو ہے, یہ کتنا سیریس سے لینا چاہیے معاملے کو. چلے مذاق تو اپنی جگہ پہ سارا اڑا ہی رہے. بالکل یہ ایک سیریس معاملہ ہے, اور اس کی سیریسنس اس لیے ہے کہ ایک ایسے ادارے کو جس کی طرف عوام جو ہے انصاف کے لیے دیکھتی ہے, اور ڈیفینیٹلی ادارے ہیں یہ اہمیت کے حامل جو ہیں وہ ادارے ہیں. پیپل کم پیپل گو. آج کوئی ہوں گے, کل کوئی کسی اور نے آنا ہے. ہم نے پاکستان کے اداروں کو مضبوط بنانا ہے تاکہ ان پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے, کوئی سوالیہ نشان نہ اٹھ سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی حکومت میں نہیں تھی تو اکثر ایک نعرہ لگتا تھا کہ جی صاف چلی شفاف چلی, اور ایک نعرہ یہ بھی لگتا تھا کہ ہم نے اداروں کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے. ایسا ہی ہے بالکل. آج وقت ہے, آج اگر کوئی بھی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو کھل کے ان کے اوپر انکوائری بیٹھے. میں کہتی ہوں کہ نون لیگ خود عدالتوں میں جائے اور جا کر اس رپورٹ, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز وہ ڈسپلے کر رہے ہیں, جو وہ آڈیو بتا رہے ہیں وہ درست ہے, تو اس کو عدالت لے کے جائیں, اس پہ مکمل انکوائری ہونی چاہیے. نون لیگ کو خود لے کے جانی چاہیے نا, جو اس پہ پورا ایک بلڈ کر رہی ہے پورا کیس اپنا. دیکھیں بالکل, کیونکہ اس معاملے میں اگر دیکھا جائے تو نون لیگ کے خلاف جو فیصلہ آیا, اور وہ اسی فیصلے کی بنیاد کے اوپر جو آڈیو آئی ہے اور یہ ریلیٹ کرتی ہے اس فیصلے سے, تو ان کو تو عدالت میں میرے خیال ہے جانا چاہیے اور اس معاملے کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے. لیکن وہ جو ہمارے کولیگ صحافی سہیل رشید نے اس کا فورنزک کر دیا ہے, اس کے بعد اس کی کیا وہ سارے تقریر کے اندر سے جملے اس کے اندر لگائے. میں میری ڈاکٹریٹ ہے انفارمیشن سیکیورٹی کے اندر, میں یونیورسٹی آف آکسفورڈ کا پڑھا ہوں. فورنزک جو گیرٹ ڈسکوری کر رہی ہے نا, اور جو یہ سما والے کر رہے ہیں, یہ کسی کورٹ آف لا میں پریزنٹ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو کسی فورنزک وہی جملے ایز اٹ از اس کی پروننسیشن جو ہے وہ اٹھا کے وہ آپ پورے میچ کر رہے ہیں. ایسے فورنزک نہیں ہوتا نا, ایسے فورنزک نہیں ہوتا. آپ کو اس کو بٹ بائی بٹ انالیسس کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں کرتے کہ اس کی آواز اس کے ساتھ ملا دیتے, اس کا ایک پورا پروسیس ہے, اور پھر اگر آپ اس پروسیس کو فالو کریں تو ایڈمیسیبل ہے ان اے کورٹ آف لا, ادروائز نہیں ہے. عدالت میں پٹیشن لے جائیں. جی بالکل, کیونکہ متاثرہ فریق نون لیگ ہے, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر انہی کا جانا بنتا ہے نا عدالت کے اندر, پٹیشن لے کے جائیں کہ بھائی اس پہ تحقیقات کریں. دیکھیں بالکل انہی کا میں سمجھتی ہوں کہ, اور ویسے حکومت جو کہ خود جو ہے ہمیشہ بڑی جو ہے وہ شفافیت کی بات کرتی رہی ہے, اور انصاف کے میرے خیال نام ہی انصاف, تحریک انصاف ہے, تو ان کو تو زیادہ ایفرٹس کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو, کیونکہ الٹیمیٹ بینیفیشری تو پھر پی ٹی آئی ہی رہی نا اپنے آپ کو, جو وہ شو کر, وہ تو اسی لیے ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا, بڑھ چڑھ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں ساکر نثار صاحب کے معاملے کو. دوسری بات یہ ہے کے اوپر جو چیزیں آئی وہ تو بڑی خوشیاں منا رہے ہیں کہ یہ جعلی نکل آئی, جھوٹ تھا سارا. لیکن یہ جو اب ایک سلسلہ چل گیا ہے کہ جواب در جواب, ایک آڈیو کے جواب میں دوسرا آڈیو آ رہا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا کچھ ٹائمنگز بھی پالیٹکس میں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں آپٹکس بھی ہوتی ہیں, کچھ ٹائمنگ بھی ہوتی ہے, کچھ ایسی ٹائمنگ میں بہت ساری ایشوز کو دبانے کے لیے ایک طرف حکومت IMF کے پاس جا رہی ہے, عوام پہ اتنا بڑا بوجھ آ رہا ہے, معاشی حوالے سے دیوالیہ نکل گیا, قرضوں کے بوجھ میں 50,000 ارب کے قرضوں کے بوجھ تلے پاکستان دبا ہوا. بریک کے بعد اسی پہ آ رہا ہوں, اور ناظرین آپ کو ہم بڑے انٹرسٹنگ کچھ اعداد و شمار بتائیں گے کہ ایک عام پاکستانی پہ اس وقت کتنا قرضہ اس پہ چڑھ چکا ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آنے سے پہلے کتنا قرضہ تھا, آج کتنا قرضہ اس پہ ایڈ ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی نے ایک عام پاکستانی پہ کتنا قرضہ ایڈ کیا, نون لیگ نے کتنا قرضہ ایڈ کیا عام پاکستانی پہ, یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। अब आपको थोड़ा बताते हैं, कर्ज़ों की बात की ब्रेक से पहले नाज बलोच साहब, तो आपके इल्म में थोड़ा सा इजाफा करते चलें कि पाकिस्तानियों पे जो फ़ी कस कर्ज़ों का बोझ है वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, यानी कि एक पाकिस्तानी के ऊपर इस वक्त कितना कर्ज़ा चढ़ चुका है, टोटल इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज़ा है। तो जनाब 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी के 5 साल में 36,000 रुपये फ़ी कस जो कर्ज़े का बोझ था उससे बढ़ा के पीपल्स पार्टी 88,000 फ़ी कस बंदे पे ले गई, यानी कि एक पाकिस्तानी पे पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल में 52,000 रुपये फ़ी कस कर्ज़े के बोझ में इजाफा किया है। उसके बाद नून लीग की बात करें तो नून लीग ने 2013 से 2018 तक अपने 5 साल दौर में 88,000 रुपये से ये कर्ज़ा लेके बढ़ा के फ़ी कस 1,44,000 तक, यानी 56,000 रुपये फ़ी कस इन्होंने एक आम पाकिस्तानी के ऊपर कर्ज़ों के बोझ में इजाफा किया। और अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिनके अभी 3 साल गवर्नमेंट में हुए हैं। तो 2018 से 2021 तक तहरीक इंसाफ के 3 साल दौर में 1,44,000 से बढ़कर जो फ़ी कस कर्ज़ा है एक आम पाकिस्तानी पर वो 2,35,000 रुपये तक पहुँच चुका है, यानी कि 3 साल के अंदर 91,000 रुपये फ़ी कस इन्होंने कर्ज़ा जो है एक आम पाकिस्तानी पर उसका बोझ बढ़ा दिया है, यानी कि कर्ज़े जो 30,000 अरब से बढ़ के 50,000 अरब तक पहुँच चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, कर्ज़ों के बारे में तो खान साहब बड़े सख्त बयान दिया करते थे, आज पाकिस्तानी जो है उसका बाल बाल कर्ज़े में लदा हुआ है, कि किस तरफ लेके जा रहे हैं? मेरे ख्याल में वो पूरी कौम को पाकिस्तानी समझते हैं, चाहते हैं कि सब मिल के उतारें कर्जा। इससे अच्छा जवाब पहले भी सारों के ऊपर नहीं, पहले वो देखिए पहले पाकिस्तान पे कर्जा था, अब वो पूरी कौम पे ले पाकिस्तानी को इतने देने चाहिए। देखिए मुल्क का हक है, आप पर मुल्क का आपने जो हाल कर दिया है पाकिस्तानियों का, नहीं हम तो कर्जे की बात करें, आटा महंगा, चीनी महंगी, वो कर्जे उतारेंगे या अपना जेब खर्च चलाएंगे लोग खुद? ये कर्जा तो सरकारी है, कर्जे उतार के जहां के ऊपर जो जहां आप रहते हैं वहाँ कर्जे उतार कर ही उसके अहल होते हैं कि आपकी जगह है, उतारने पड़ते हैं। आपने हम सब ने कहीं ना कहीं कोई फ्लैट लिया होगा, कुछ किया होगा, तो किस्से देते रहते हैं। तो हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सबको ये कर्जा उतारने हैं। तो खान साहब ने तो बांट दिया, अच्छा किया, सबको बराबर महंगाई कर रहे हैं, ये कर्जे उतारने के लिए कर रहे हैं। जाहिर है, देखिए महंगाई का तो मैं सबसे बड़ा आपका कर्जे का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। आपने बिजली की कीमतों में इजाफा किया कि सर्कुलर डेट कम करेंगे, सर्कुलर डेट भी आपका गर्दिश, अच्छा देखिए आपके बढ़ते चले जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। ऑन अ सीरियस नोट, जब हुकूमत मिली थी, जिस हालत में थी, उस वक्त क्या करते? कर्जा नहीं लेते, क्या करते आप बता दें? पाकिस्तान कैसे चलता? जो रिज़र्व था हमारे पास वो ऐसा रिज़र्व नहीं था कि जिसकी बुनियाद पर आप मुल्क चला सकते थे, इन्होंने लिया कर्जा। अब ये बात आपको माननी पड़ेगी कि ये पहली मरतबा हुकूमत आई, यानी थर्ड पार्टी ऑप्शन था जो पहली मरतबा इस्तेमाल किया पाकिस्तानी कौम ने वोट के ज़रिए। उनको आपको वक्त तो देना पड़ेगा, उनसे गलतियाँ भी होंगी। कितना टाइम? मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चाहे अफनान भाई को कहने का मौका ना मिले, नाज बहन को, हाँ गलती है, गलतियाँ हुई हैं, गलती करेंगे, हो सकता है आगे भी गलतियां करें। कितना टाइम चाहिए इन गलतियों की इस्लाह के लिए? मजीद अगले 5 साल की बात कर रहे हैं, मजीद अगले 5 साल तो खैर इंशाल्लाह आ जाएंगे, लेकिन ये 2 साल आपने फिर कहना हम आए नहीं लाए गए हैं। हाँ तो आ जाएंगे इंशाल्लाह। आप कहें ना कहें, इन्होंने कहना है कि ये लाए गए, नहीं वो ये कहेंगे ना फिर बाद में ये फिर लाए गए तो हम कहेंगे आज जो लाए वो सही लाए। तो ये नाज बलोच साहब, ये कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। वो आमिर लाके साहब कह रहे हैं कि ये एक ट्रेंड है, पैटर्न है, पीछे बढ़ते चले आ रहे हैं, कर्जे मजीद बढ़ गए, और वो कह रहे हैं कि ये तो था, हमने अदा तो करने थे पहले कर्जे। समर, असल में बात यह है कि जो दावा था पीटीआई का वो ये था कि जब हम आईएमएफ से कर्जा लेते हैं और मुल्क कर्जों तले दब जाता है तो इसका जो इसकी जो बुनियाद है वो इनकॉम्पिटेंस है। और ये कहा जाता था कि अगर 1 रुपये बिजली की कीमतों में बिल बढ़ता है, समझो हुक्मरान चोर हैं। चोर हैं, बिल्कुल। 1 रुपये करेंसी डिवैल्यू होती है, समझो हुक्मरान चोर हैं। 120 रुपये पे डॉलर था, हुक्मरान चोर कहलाए जाते थे। आज 175 पे भी डॉलर आपको मिल नहीं रहा, ठीक है? तो आज हुक्मरान को क्या कहें, किस नाम से पुकारें? फिर कर्जों की बात, फिर कर्जों की बात हुई, नाम जलील भाई, फिर कर्जों की बात हुई, फिर कर्जों की बात हुई, तो फिर इस वक्त 3 साल के अंदर 40% कर्जा, जितना कर्जा है कुल कर्जा उसमें 40% इनका हिस्सा है। ऐसा ही है। तो आप डिलीवरी की अगर बात करें, कोई एक प्रोजेक्ट आप बताएं, कोई एक शाहराह बताएं, या आवाम के लिए कोई बहबूद के लिए, फलाह बहबूद के लिए कोई काम किया हुआ हो, तो वो आगे से जवाब आएगा निल बटा निल। तो ये पैसा जा का। अच्छा, फिर दूसरी बड़ी अहम बात ये कि जी वो एक बयान आता था ना कि हमारी हुकूमत आएगी, हमने पहले दिन इतने हज़ार अरब जो है आईएमएफ के मुंह पे मार देने हैं। तो वो जो मुंह पे मारने थे पैसे, वो पैसे कहाँ हैं? और जो चोरी होता था, ये कहते थे रोजाना की बुनियाद पे अरबों रुपए इस मुल्क से जो है वो लूट के चोरी होके जा रहा है। तो अब तो 3 साल से इनकी हुकूमत है, तो ना तो पैसा चोरी हो रहा होगा, ना पैसा ड्रेन हो रहा होगा, ना करप्शन हो रही होनी चाहिए थी।
उनके बयानात के हिसाब से तो करप्शन ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज आपके लेफ्ट और राइट पे शुगर माफिया बैठा है। 60% शुगर इंडस्ट्री मिल ओनर्स जो है वो पीटीआई में बैठे हुए हैं। कोई तहकीकाती रिपोर्ट, कोई चीज़ सामने नहीं आती। फिर आप बिलियन ट्री सुनामी उठा के देख लें, आप रिंग रोड का स्कैम देख लें, आप शुगर स्कैम देख लें, तो करप्शन बराबर हो रही है। और महंगाई जो है उसका तो आप देख रहे हैं कि अब बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा होने वाला है। तो अवाम की जो आमदन है, जिसकी 30,000 रुपये आमदन है, और जो मजदूर है जिसकी मुश्किल से 18,000 से ऊपर तो वो कमा नहीं सकता, तो उसके ऊपर अगर आप बोझ डालेंगे इस महंगाई का और रिलीफ नहीं देंगे, बिजली महंगी, गैस महंगी, चीनी 55 रुपए की चीनी थी, हुक्मरान घबराना चाहिए, 55 रुपए की चीनी थी समर, हुक्मरान चोर थे। 55 रुपए की चीनी थी, हुक्मरान चोर होते थे। आज चीनी 100 से ऊपर जो है वो तजावुज कर गई है। पेट्रोल पंप बंद पड़े हुए हैं, पेट्रोलियम लेवी में इजाफा आपने कर दिया। तो मेरा ख्याल है ये मैं कोई तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रही, ये वो हकाइक हैं, ये वो फैक्ट्स हैं। ये तो इंतखाबी निशान के ऐन मुताबिक तीर चला रही है तनकीद के निश्चित। लेकिन जनाब ये जो बात आमिर लाका साहब भी कर रहे हैं कि ये हम इनहेरिटेड थे सारे मामलात, वो कह रहे हैं हम कोई लेके नहीं आए, हम मसाइल की जड़ नहीं है, मसाइल चले आ रहे थे। आगे आप हमें किसी हद तक ब्लेम कर सकते हैं कि भाई हम मैनेज सही तरह नहीं कर सके व्हाटएवर, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब का रिकॉर्ड पे बयान मौजूद है कि जो भी अगली गवर्नमेंट आएगी उसे IMF में जाना पड़ेगा। आप जो थे दावे करते हैं कि मईशत हम बड़ी ज़बरदस्त मईशत छोड़ के गए थे, फलती फूलती, ये आके इन्होंने कबाड़ा कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। इतनी अच्छी मईशत छोड़ के गए थे तो फिर IMF में जाने की क्यों बातें करते थे? IMF में क्यों गई गवर्नमेंट? खान साहब ने आते ही जो फैसला किया IMF में जाने का, हमारी हुकूमत आई, हालात ख़राब थे तभी गए ना। हमारी जब हुकूमत आई थी तो हमने भी IMF प्रोग्राम शुरू में ज्वाइन किया, बिल्कुल, और हमने उसके 2 साल बाद IMF प्रोग्राम ख़त्म कर दिया था और हम अपने पैरों पे खड़े हो गए थे। अच्छी इकोनॉमिक सिस्टम जो है ना, एक तो कॉम्पिटेंसी है, उसकी जो बुनियाद है वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम रखता है। ऐसा ही है। अगर पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आपके मुल्क में कभी डॉन लीक हो रहा है, कभी क्या कहते हैं कोई और पनामा आ जाता है, कभी कोई वो सारा का सारा आपने किया था ना, सुन ले तो मेरी बात, मेरी भी तो खबर लगवाई थी ना। तो वो जब तक ये सिलसिले चलते रहेंगे, हुकूमतों के खिलाफ साजिशें होती रहेंगी, जो है हुकूमतें जो है वो कहीं और बनती गिराते रहेंगे, तो फिर ज़ाहिर है मुल्क की इकॉनमी कहाँ चलेगी। हमने $17 बिलियन के $16 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व छोड़े थे, ठीक है, 5.8% GDP ग्रोथ रेट छोड़ा था। हमने जो बिजली के कारखाने लगाए थे 11,000 मेगावाट के लगाए थे, 1700 किलोमीटर, जिसने आना था उसने IMF में जाना ही जाना। मैं बता रहा हूँ ना, पॉलिटिकल सिस्टम आपका वीक हो गया ना। जब आप साजिशें हो रही हैं, हुकूमत को गिराना है, इसको निकालना है, उसको लाना है, ये तो फिर तो ज़ाहिर है आपका मुल्क कमज़ोर होगा ना। ये कहते हैं बात ये है कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो स्टेबल हो, तब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्टेबल होगी। अगर हम ये तमाशे लगा के रखेंगे हर तीसरे चौथे साल, या कभी कोई आ रहा है किसी को वज़ीर आज़म को चलने नहीं दिया, तो आप इन्हें गिराने की बात करें तो फिर खान साहब को 5 साल पूरे करने दे, फिर हम जाने देने 5 साल पूरे करने दे। अगर ये आवाम का ये तमाशा आप लोगों ने लगा लिया, पीपल पार्टी ने 2008 में जब हुकूमत बनाई, हमने तमाशा नहीं लगाया ना, हमने पूरा टाइम चलने दिया। आप वोट लेके आए, आप वोट लेके सुन तो लेना समर, आप वोट लेके आए, आप 5 साल हुकूमत ना करें, आप 500 साल हुकूमत करें, हमें को मसला, आवाम का वोट लेके आए। लेकिन मेरे पोलिंग स्टेशनों के अंदर घुस गए थे लोग, मेरे पोलिंग एजेंटों को निकाल दिया, फॉर्म 45 दिए नहीं, हमें धक्के दिए उस दिन इलेक्शन वाले दिन। उसके बाद ये कहते हैं हम इलेक्शन का रिजल्ट मान लें, हम कभी भी नहीं मानेंगे इलेक्शन का रिजल्ट। बात ये है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने देते, आप अवामी नुमाइंदों को आने देते, फिर जो भी आता हम उसको मानते हैं। हम कैसे ना मानते? EVM आ रही है ना, EVM तो और मसला करेगी, इंतखाबात हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। अगले 5 साल लगता है कि कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा कि गलत इंतखाबात हुए। मशीन आ गई, इलेक्ट्रॉनिक नहीं आया तो वो नहीं आया। कौन नहीं आया? बेग साहब नहीं आए। किसकी बात कर रहे हैं आप? एक है इनके रहनुमाई हमारे कायदे हैं। मैं आपको भी इंतजार है उनका कि आना चाहिए। मोहब्बत करता हूँ, मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। क्यों? मुझसे बड़ा प्यार है उनका, जल्द आएंगे, बहुत प्यार है। हम मेरिट के होटल में मिले थे, मुलाकात हुई थी सब लोग, जब मुझे मुस्लिम लीग में ले रहे थे। अच्छा। तो बड़ा उनसे मोहब्बत है, बड़ी इज्जत है उनकी। लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि आप चले जाते उस वक्त मुस्लिम लीग में? नहीं, मैं मुस्लिम लीग में जा रहा था, परवेज रशीद साहब वैसे नहीं गया था। ये मुस्लिम लीग ही हैं, परवेज रशीद साहब, हमारे अब्बू मुस्लिम लीग थे, महाजर सारे मुस्लिम लीग ही हैं बुनियादी तौर पर, लेकिन इसी वजह से नहीं है। अच्छा। बहरहाल चले, मियां साहब वाहिद लीडर है पाकिस्तान के जिन्होंने PTI में मेरी शमूलियत पर स्टेटमेंट दिया था एहतसाब अदालत के बाद कि आमिर लियाकत जैसे लोगों की जगह PTI। तनकीद की थी उन्होंने, तंज किया था नहीं, तो मगर वज़ीर आज़म ने इतना अहम समझा है एक आदमी को जो जिक्र किया है। सही है। चले, मैं एक ब्रेक लेता हूँ नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी आपको दिखानी है। एक, बिजली का बिल मेरे पास है कि कितने की बिजली आप इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर टैक्सेस आप कितने दे रहे हैं। तकरीबन डबल के बराबर टैक्सेस बिजली की कीमत के ऊपर आपको देने पड़ते हैं।
یہ معاملہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اور جو اس وقت اپوزیشن حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے کہ یہ IMF کے دباؤ میں آ کے کیا کیا فیصلے کر گئے, عوام پہ بوجھ ڈال دیا سارا, تو ابھی ایک موقع ہے اپوزیشن کے پاس جو وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی IMF کی یہ گورنمنٹ ہے, یہاں پہ ان کو شکست دینے کے لیے, یہ گٹھ چوڑ اگر وہ کہتے ہیں یہ توڑنے کے لیے, وہ موقع کب آئے گا, کیا وہ یوز کر پائے گی اپوزیشن؟ بات ہوگی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ٹو شو. ناظرین, ٹیکسز کا بوجھ جو ہے وہ وہاں پہ بڑھتا جا رہا ہے. ابھی وزیر خزانہ جو بتا رہے, مشیر خزانہ, کہ ہم بہت سارے جو ایگزمپشنز لوگوں کو دی جا رہی تھیں ٹیکسز کے اوپر, وہ ہم وڈرا کرنے جا رہے ہیں, ختم کرنے جا رہے ہیں. نئے ٹیکس وہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں لگائیں گے. لیکن اس وقت جو لوگوں پہ ٹیکسز کا آلریڈی بوجھ ہے, بجلی کی قیمتوں میں کتنا اضافہ اب تک ہو چکا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ 5 روپے کے قریب فی یونٹ جو ہے وہ قیمتیں بڑھائی جا چکی ہیں. ایک بجلی کا بل ہے میرے پاس, میں آپ کو دکھاتا ہوں, ایک صارف کا. اس صارف نے جو بجلی استعمال کی ہے, جو کاسٹ آف الیکٹریسٹی ہے اس کی 131 یونٹ پہ, وہ بنتی ہے 2417 روپے. یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں, 2417 روپے کی بجلی اس صارف نے یوز کی ہے. اور اس پہ جو اس کو لگی ہے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ 775 روپے 85 پیسے کی, FCC سرچارج 56 روپے 33 پیسے کا, کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ لگی ہے 216 روپے 15 پیسے. اور اس کے بعد پھر اس میں PTV کی فیس جو ہے وہ 35 روپے اس میں ایڈ ہو گئی, اور GST جو ہے اس میں لگا ہے 457 روپے. اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو پیسے لیے جا رہے ہیں, اس میں جو صارف سے لیے گئے 775 روپے, اس کے اوپر پھر مزید ٹیکس GST اس کے اوپر 132 روپے کا. تو یہ جناب جو صارف نے بجلی استعمال کی تھی 2417 روپے کی, تو اس کے اوپر اسے جو بل دینا پڑا ہے وہ ٹیکسز لگا کے وہ 4099 روپے پہ پہنچ گیا. تو یہ اس طرح سے ڈبل سے تھوڑا سا کم یا اس کے قریب جو ہے لوگوں پہ بجلی کی قیمت سے زیادہ کہ اس کے مساوی تقریباً جو ہے وہ ٹیکسز گورنمنٹ کو ادا کرنے پڑ رہے ہیں, اور اب مزید جو ہے یہ بڑھے گا. تو امتحان کی میں بات کرتا کیونکہ اب یہ جو بھی آنا ہے ضمنی بجٹ آنا ہے, منی بجٹ, وہ بل آنا دوبارہ پارلیمنٹ کے اندر, تو آپ کا دوبارہ سے امتحان آنے والا ہے وہاں پہ کہ ڈیفیٹ کر پائیں گے نہیں. اگر نہیں کر پاتے تو پھر آپ پہ بھی آئے گا کہ آپ بھی. دیکھیں, امتحان تو جب حکومت ہوتی ہے, وقت حکومت اس کا ہوتا ہے, اور وہ اپنے امتحان میں بہت بری طرح ناکام ہو چکے ہیں. اور یہ نہ صرف ناکامی ہے, بلکہ یہ صرف ناکامی کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب آپ عوام کے اتنے ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوں اور آپ عوام کے لیے کوئی ریلیف نہ لے کر آئیں, بجائے اس کے کہ آپ عوام کو کوئی سہولت میسر پرووائڈ کریں, یہ مہنگائی کے طوفان میں, مہنگائی کی سونامی میں عوام کو دھکیل دیا کریں گے, پوری کوشش کریں گے کہ اس کو روکیں. ہم نہ روک سکے تو پھر آپ پہ بھی IMF کا نمائندہ ہونے کا الزام لگ جائے گا. تو اپنی جتنے ہمارے ووٹ ہیں, جتنی ہمارے سیٹیں, اس کے حساب سے ہم پوری ٹرائی کریں گے کہ یہ نہ ہو پاس. اور کیونکہ یہ اس کے اندر وہ جو 25-26 بندوں کی آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ رابطے میں اس طرح نکالیں نا, انہیں سامنے لے کے آئیں, کوشش ہماری ہوگی انشاءاللہ. اگر نیوٹرل ہو گیا نا کہتے ہیں معاملہ, تو وہ آ جائیں گے. اگر نیوٹرل ہو گیا تو آ جائیں گے. سر کوئی اہتمام سے لائے گا پھر بندوں کو دوبارہ. جی میں کوشش کروں گا لیکن لایا جاؤں. آپ کی کوشش ہوگی نہ ہے ذاتی ہے تو بتا رہا ہوں, کوشش میری یہ ہوگی نہ, میں کیا کروں گا, لایا جاؤں. اہتمام سے کوئی لائے گا, حکومت کے حالات ہیں. لیکن اہتمام کا سلسلہ شاید اب ختم ہو گیا میرے خیال سے. اہتمام کا نہیں, ابھی بھی ہے. ہاں, اہتمام کا بھی ہے, انتظام کا بھی ہے, انتظام کا بھی ہے, اور اختتام کا بھی ہے. چلے پھر امیدیں جو ہیں وہ توڑ دیں ساری کہ ان کی گورنمنٹ ٹائم پورا نہیں کرے گی. بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا, آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا. آج کے شو میں اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.